that's a different thing. Or they're already there. Then everything, then the radar controllers who are controlling them, the air-to-air refueler, if it was required. All these things come into picture. Or AWAC in the thing, which is giving them guidance from the sky through radar. All these agencies which have worked, I personally feel, and of course our political bodies which gave the decision, tremendous job. We must congratulate them. Pakistani military as India, what message was this trying to give? What message we are giving is that we have listened. We are not attacking Pakistan military. We are not attacking Pakistan fighting capability. We are attacking the terrorists. The same terrorists, Pakistan says they kill us also. Pakistan is always saying that we are also suffering from terrorists. So we are actually helping them getting rid of the terrorists. So Pakistan should be grateful to us and thankful that you are eliminating them, because they themselves say the terrorists, we are also fed up of terrorists. So that's what we have done. So we are doing a favor to not only Pakistanis but entire humanity by getting rid of the vermins, and that's what we've done. Sir, how? You see, first thing, we should not call it mock drill. It is a civil defense exercise. We have to give it a proper name. That's a very loose word, mock. And question is, we have to make it as realistic as possible, because ultimately we'll be suffering if we don't take care. Because this attack which we have done at Pakistan, Pakistan can do it on us. And when they not on our what target? We don't have terrorists, so they'll attack the civilians, which their general has already said that we have to kill the Hindus and Muslims and all that. और ना ही भारत ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई अटैक किया है, पर डेफिनेटली सुचारिता जिस प्रकार से 1:30 बजे के करीब ये अटैक हुआ, उसके बाद से लेके पाकिस्तान के ने एक मिसाइल हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को टारगेट करके करने की कोशिश की, जिससे मार गिरा है, तो ये भी खबर आ रही है सर। हमारे साथ अनामिका भी बनी हुई है। अनामिका, कहां पर आप मौजूद है, जरा बताइए। और दूसरी बात ये कि देश अभी सो रहा है, सुबह उठेगा तो ये गुड न्यूज मिलेगी कि पाकिस्तान में 50 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी श्रीनगर में है और श्रीनगर में वैसे तो ज्यादा हाईलाइट रहता है पहले से भी, लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरीके से अगर खबर निकल के सामने आ रही है, अजान का वक्त है, मस्जिदों से अजान की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जब लोग सो के उठेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि 14 दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम जो देश की महिलाएं थी जो कश्मीर में मौजूद थी, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, उसका बदला लिया गया है। जब लोग सो के उठेंगे तो जान पाएंगे कि सेना के शौर्य का जो एक सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिलेगा पूरे देश। તો મહત્વપૂર્ણ અપડેટ, પાકિસ્તાનની સામે ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર અને હુમલામાં જૈશ અને મદ્રેસાઓ તબાહ કરી દેવામાં આવ્યા છે. જૈશના આતંકી અડ્ડાઓને તબાહ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો જૈશ અને લશ્કરના મુખ્ય આતંકી કેમ્પને ભારતે તબાહ કર્યો અને મિસાઇલ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો. ભારતીય વાયુસેનાની આ એર સ્ટ્રાઇક ત્રણેય પાંખોએ સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે અને ભારતીય સેના તરફથી એક મોટું નિવેદન પણ એ સામે આવ્યું છે કે કેવી રીતે કાર્યવાહી થઈ. ભારતીય સેના અને વાયુસેનાએ સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. ત્રણેય પાંખોએ આ સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે અને આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી એ આતંકવાદ વિરુદ્ધ કરવામાં આવી છે. ગભરાટમાં લાહોર અને સિયાલકોટમાં એરપોર્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. 48 કલાક માટે લાહોરનું એરપોર્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પાકિસ્તાન અત્યારે અકળાઈ ગયું છે અને પાકિસ્તાન તરફથી આવતું ફાઇટર જેટ એ ભારતે તોડી પાડ્યું છે. તો પુલવામાના પંપોરમાં ભારતે પાકિસ્તાનની ફાઇટર જેટને એ તોડી પાડ્યું છે. ભારતના એનએસએ અજીત ડોભાલે પણ યુએસ એનએસએ સાથે વાત કરી, સાથે સાથે અલગ અલગ દેશો સાથે, બ્રિટન સાથે પણ વાત કરી, રશિયા અને યુએઈ સાથે પણ વાત કરી કે ભારતે આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી એ આતંકવાદ વિરુદ્ધ એ કરી છે. તો વાયુસેનાના વિમાનોએ 9 જેટલી જગ્યાઓને એ તોડી પાડી, ટાર્ગેટ કરી અને ભારતે કહ્યું આતંકીઓને સજા મળવી જોઈએ અને એ પ્રમાણેની આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રડારની પકડમાં સ્કેલ્પ મિસાઇલ એ આવી શકતી નથી. આ આખું જે ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું, આ જે મિસાઇલ છોડવામાં આવી એ સ્કેલ્પ મિસાઇલ, અને સ્કેલ્પ મિસાઇલની જો વિશેષતાની વાત કરવામાં આવે તો પાકિસ્તાનની એ રડાર સિસ્ટમ પણ આ મિસાઇલને એ પકડી નથી શકી અને આ મહત્વપૂર્ણ આ ઓપરેશન એ પાર પાડ્યું.
ભારતે કરેલી એર સ્ટ્રાઇકમાં લશ્કર અને જૈશને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે, કારણ કે 9 જેટલા ઠેકાણાઓ એ તોડી પાડવામાં આવ્યા છે અને ભારતે કરેલી એર સ્ટ્રાઇકમાં લશ્કર અને જૈશને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. અમે આપણે 2 તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. 9 જેટલા આતંકી સ્થળો ઉપર આ એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી અને ત્યારબાદની આ તસવીરો સામે આવી છે કે જ્યારે આ મિસાઇલ છોડવામાં આવી અને ત્યાં એ સ્થળને નિસ્તનાબૂદ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ લોકો ત્યાં એકઠા થઈ ગયા. એમ્બ્યુલન્સ પણ જોવા મળી રહી છે. 2 તસવીરો અમે આપણે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર બતાવી રહ્યા છીએ અને આ જૈશના આતંકીઓના એ સ્થળ અને જ્યાંથી પહેલગામ હુમલાને ષડયંત્ર એ રચવામાં આવ્યું હતું, તેનું પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું કે કેવી રીતે આતંકવાદી હુમલો પહેલગામમાં કરવામાં આવે, કેવી રીતે પ્રવાસીઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે. તો એ જે પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું એ સ્થળને નિસ્તનાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એક અપડેટ એ પણ સામે આવ્યા છે, એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ પણ છે કે 50 જેટલા આતંકીઓ ત્યાં ખતમ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો આ તરફ મહત્વપૂર્ણ બ્રેકિંગ, રાજસ્થાનમાં પાકિસ્તાન સીમા પર તૈનાત ભારતીય વિમાન અને રાજસ્થાન બોર્ડર પર ભારતના લડાકુ વિમાન ગસ્ત લગાવી રહ્યા છે. તો પળે પળનું ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે અને जो है थोड़ा गर्म है. अब देखना होगा कि मॉर्निंग तक रोल आउट होकर के ये किस प्रकार का एंगल लेता है और किस प्रकार से जो सवेरे. सर, आपको ये लग रहा है, सर एक छोटा सा सवाल और, कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की ये हालत है कि वो वापस जवाब देने की कोशिश भी कर सकता है, गलती भी कर सकता है? क्योंकि खबर ये भी, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि एक मिसाइल उधर से दागी गई जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया. देखिए लोगों ने ये एक्शन किया था 1:30 बजे, उसी दौरान में हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेके आकाश से लेके जितने भी हमारे डिफेंस सिस्टम है, सभी के सभी सिस्टम हमारे पूरे IB और LOC के साथ में एक्टिवेट हो चुके थे. हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो पूरा का पूरा स्पेस से लेकर के और जमीन तक पूरा का पूरा एक्टिव हो चुका था. तो लाजिम सी बात है, हमारे पास में एयर डिफेंस की काफी काबिलियत है और हमें पता है कि दुश्मन के पास में कौन सी मिसाइल्स हैं जो बाबा आदम के जमाने की हैं, चाहे वो हत्फ है, चाहे वो गोरी है या अब्दाली, जो भी ये नाम लेते हैं. लेकिन कुछ तो हो सकता है कि कुछ इनमें से 1-2 जो है वो गलत निकल के आ भी जाए. लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है. लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में शहबाज शरीफ जो है वो इंचार्ज नहीं है पाकिस्तान का. जब से NSA के अंदर से असीम मलिक को वहां पे NSA बनाया गया, जो कि ISPR का डायरेक्टर जनरल या सर्वे सर्वा है ISI का, तो उसके बाद में एक तरीके से मुनीर ने जो है शहबाज शरीफ की कैबिनेट पे कब्जा कर लिया था. और अभी मुनीर ये चाह रहा था कि किसी प्रकार से उसको उपराष्ट्रपति का पद मिल जाए ताकि ऊपर से नीचे तक इन सब मुखौटों को आगे रखते हुए पूरी कमान वो खुद संभाले. वहां पर भी बैठकें बुलाई गई हैं, वहां पर भी सुबह होते ही बैठकें बुलाई गई हैं, जिसमें उनकी सिक्योरिटी काउंसिल की भी बैठक है. और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई. आपने बिल्कुल सही कहा कि निर्णय लेने की हालत में वो है कि नहीं है नहीं पता है, लेकिन बैठक जरूर बुलाई है. लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खासकर बहावलपुर की, और તો મહત્વપૂર્ણ અપડેટ, એર સ્ટ્રાઇકમાં ભારતે નેવીના ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો છે, કારણ કે સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે. સેનાની 3 પાંખો આ ઓપરેશનમાં સંમિલિત હતી. એર સ્ટ્રાઇકમાં ભારતે નેવીના ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો. એ ટાર્ગેટને આઈડેન્ટિફાઈડ કરવા માટે આ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એક બાદ એક અપડેટ આ એર સ્ટ્રાઇકને લઈને સામે આવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે આ એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી અને સાથે જ જે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ રક્ષા મંત્રાલય તરફથી પણ આવ્યું કે ભાઈ આ એર સ્ટ્રાઇકમાં સૈન્યની 3 પાંખોએ એ સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. એર સ્ટ્રાઇકમાં ભારતે નેવીના ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો અને ત્યારબાદ ભારતીય વાયુસેનાના 9 વિમાન અને એ જે 9 સ્થળો એ આતંકીઓના અડ્ડા ઉપર એ ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા અને મિસાઇલથી એ આતંકીઓના અડ્ડાઓને તોડી પાડવામાં આવ્યા. 9 જગ્યાએ મિસાઇલ છોડવામાં આવ્યું. ભારતે કહ્યું આતંકીઓને સજા મળવી જોઈએ અને એ પ્રકારની આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આતંક વિરુદ્ધ ભારતની આ મહત્વપૂર્ણ આ લડાઈ અને જેના ભાગરૂપે પાકિસ્તાનમાં અને POKમાં આવેલા જે આતંકીઓના ઠેકાણા છે, આતંકીઓના ઠેકાણાને નેસ્તનાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો એક બાદ એક અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ભારતે રાફેલ વિમાનથી સ્કેલ્પ મિસાઇલ દાગી અને સ્કેલ્પ મિસાઇલની પણ એક વિશેષતા છે કે આ સ્કેલ્પ મિસાઇલ એ રડારની પકડમાં નથી આવી શકતી અને આ સ્કેલ્પ મિસાઇલથી
એ આતંકીઓના અડ્ડાઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા. ભારતે કરેલી એર સ્ટ્રાઇકમાં લશ્કર અને જૈશને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ભારતે કરેલી આ એર સ્ટ્રાઇક અને જેમાં આતંકીઓના અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા અને મુખ્ય જે આતંકી મસૂદ અઝહર, જેના આતંકી કેમ્પ ચાલી રહ્યા હતા આ ક્ષેત્રોમાં, એ આતંકીના એક કેમ્પને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો આ તરફ રાજસ્થાન બોર્ડર પર ભારતીય વાયુસેનાના વિમાન ગસ્ત લગાવી રહ્યા છે. ભારતીય સેના પત્રકાર પરિષદ કરશે આવતીકાલે. આજે સવારે 10 વાગે એ પત્રકાર પરિષદ કરશે અને ત્યારબાદ એ બ્રીફ કરશે કે કેવી રીતે આ ઓપરેશન સિંદૂર એ પાર પાડવામાં આવ્યું, કેટલા આતંકીઓ એમાં ધ્વસ્ત થયા છે, એની પણ કદાચ માહિતી સામે આવી શકે છે. પણ આ ઓપરેશન જેની દેશ રાહ જોઈ રહ્યો હતો અને એ દેશવાસીઓ સવારે જ્યારે ઉઠશે ત્યારે એમને આ ખૂબ સારા સમાચાર મળશે કે ભારતે જવાબી કાર્યવાહી આતંકીઓ વિરુદ્ધ કરી છે. ये किसी भी रडार के उसमें नहीं आएगी. खुशी की बात तो यह है चारिता कि 50 के करीब जो लोग मारे जाने की खबर आ रही है वो मात्र सिर्फ भावलपुर से आ रही है. अभी बाकी जो कैंपों पे अटैक हुआ है उसके अंदर कितने आतंकी मारे जाएंगे उसका तो सवेरे तक जाकर के हमको मालूम चलेगा. अभी पाकिस्तान के अंदर से खबरें नहीं आ रही है, पर भावलपुर में जो भगदड़ मची है और जो खबरें निकल के आ रही है जियो न्यूज के थ्रू या बाकी जो इनके इंफॉर्मेशन है हमको मिल रही है जो पाकिस्तान से, वो दिखा रहा है कि भावलपुर के अंदर जो महल जैसा खड़ा किया हुआ था जैश ए मोहम्मद ने, मसूद अजहर ने, पूरी ऊंची ऊंची दीवारें जैसे पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने का किला हो, पूरा तहस नहस हो. અને એ ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યો. મસૂદ અઝહર જેના કેમ્પ ચાલી રહ્યા હતા એ આતંકીના અડ્ડાને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે અને 50 જેટલા આતંકીઓને ત્યાં ઢેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. 300 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આ હુમલો, ભારતની એર સ્ટ્રાઇકને લઈને આ ખૂબ મોટા એ સમાચાર કે ભારતે કેવી રીતે અને કેટલા વિસ્તાર પર એ ટાર્ગેટ કર્યો છે. 300 કિલોમીટરનો વિસ્તાર એ આવરી લેવામાં આવ્યો. એ હુમલાનો એ આખો એ દાયરો રહ્યો અને આ જે 300 કિલોમીટરનો જે દાયરો છે એ દાયરામાં આ 9 જેટલા ઠેકાણાઓ આતંકીઓના એ આવેલા હતા અને 3 ભાવલપુર અને એ જે આસપાસની જે જગ્યા છે અને જ્યાં આતંકીઓના ઠેકાણા હતા એ જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકી અડ્ડા પર હુમલો કર્યો અને મિસાઇલ છોડવામાં આવી અને આતંકીઓના અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા. 300 કિલોમીટરનો એ વિસ્તાર કે જ્યાં આ હુમલાનો આ દાયરો છે અને જ્યાં ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરી. એર સ્ટ્રાઇકને લઈને આ ખૂબ મોટા સમાચાર એક બાદ એક અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે કે ભારતે કેવી રીતે એર સ્ટ્રાઇક કરી, કઈ મિસાઇલનો હુમલો કરવામાં આવ્યો, કયું વિમાન એ મિસાઇલ લઈને ગયું હતું, કેટલા સ્થળો પર એ ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું અને જે અંતર્ગત આ ખૂબ મોટા સમાચાર એ ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ આજે ઓપરેશન એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવ્યું. એ 300 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આ હુમલાનો એ દાયરો હતો અને જ્યાં આતંકીઓના ઠેકાણા આવેલા હતા એ આતંકીઓના ઠેકાણાને નિસ્તનાબૂદ કરી દીધા છે. 9 જેટલા સ્થળ એ આઈડેન્ટિફાઈડ કરવામાં આવ્યા અને 3 જેટલા એ વિસ્તારો આઈડેન્ટિફાઈડ કરવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ આ જવાબી કાર્યવાહી. તો આ તરફ રાજસ્થાન બોર્ડર પર પણ તણાવભર્યો માહોલ અને ભારતીય વાયુસેનાના લડાકુ વિમાનો એ ગસ્ત લગાવી રહ્યા છે. હવે ભારતની એર સ્ટ્રાઇકને લઈને સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોસ્ટ કરી છે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ. કહ્યું કે આતંક વિરુદ્ધ ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર અને સાથે ભારત માતા કી જય. તો આ તેમણે પોસ્ટ કરી છે અને પોતાની એક વાત મૂકી. ભારતની એર સ્ટ્રાઇકને લઈને સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે એ પોસ્ટ કરી છે અને એક બાદ એક નેતાઓની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી રહી છે. તો રાજસ્થાનથી પીઓકે પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, સૂત્રો પાસેથી આ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. આ ક્યાંથી આ આખું એ ઓપરેશન એ પાર પાડવામાં આવ્યું, ક્યાંથી આપણા ભારતીય વાયુસેનાના લડાકુ વિમાન એમણે ઉડાન ભરી હતી. રાજસ્થાનથી પીઓકે પર આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. સૂત્રો પાસેથી અત્યારે તો માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. વધુ માહિતી, ચોક્કસ માહિતી એ આજે 10 વાગે જ્યારે ભારતીય સેના તરફથી જ્યારે પત્રકાર પરિષદ એ થશે અને એમાં આખું બ્રીફ કરવામાં આવશે ત્યારે ખબર પડશે. પણ અત્યારે સૂત્રો પાસેથી આ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે કે રાજસ્થાનથી ભારતીય વાયુસેનાના એ 9 જેટલા લડાકુ વિમાન એ ત્યાંથી ઉડાન ભરી હતી અને પીઓકે પર એ હુમલો કરવામાં આવ્યો. લગભગ 12:30 થી 1 વાગ્યાનો એ સમય અને જ્યારે
આ હુમલાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો અને 3 જેટલા સ્થળ અને 9 જેટલા આતંકીઓના ઠેકાણા અને આતંકીઓના ઠેકાણા પર એ મિસાઇલો એ દાગવામાં આવી અને એ આતંકીઓના ઠેકાણાઓને નેસ્તનાબૂદ કરવામાં આવ્યા. રાજસ્થાનના ખાજુવાલામાંથી આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. રાજસ્થાનથી પીઓકે પર આ હુમલો કરવામાં આવ્યો. આ ભારતીય વાયુસેનાના વિમાન એ રાજસ્થાનથી ઉડાન ભરી હતી. ખાજુવાલામાંથી એ ઉડાન કરવામાં આવી અને ત્યાંથી પીઓકેમાં અને ત્યારબાદ પાકિસ્તાનનું એક સ્થળ અને જ્યાં આ આતંકીઓને નિસ્ત નાબૂદ કરવામાં આવ્યા. તો ભારતે જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવ્યો છે અને ખાજુવાલામાંથી આ હુમલો કરવામાં આવ્યો અને આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ એ કરવામાં આવી છે. ભારતે કરેલી એર સ્ટ્રાઇકમાં લશ્કર અને જૈશને પણ વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. આતંકીઓના ઠેકાણાઓ અને આતંકીઓનો પણ ખાત્મો કરવામાં આવ્યો છે અને આ જે કાર્યવાહી થઈ એમાં 9 આતંકવાદી અડ્ડાઓ પર એ હુમલો કરવામાં આવ્યા અને સામે એલઓસી પર પણ અત્યારે તણાવપૂર્ણ માહોલ ઉભો થયો છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછ રાજૌરીમાં પાકિસ્તાને ગોળીબારી શરૂ કરી અને સામે ભારતીય સેના પણ જવાબી કાર્યવાહી કરી રહી છે. અમે આપણે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર સાથે સાથે દ્રશ્યો પણ બતાવી રહ્યા છીએ કે ભારતે જે એર સ્ટ્રાઇક કરી ભારતીય સ્કેલ્પ મિસાઇલ એ સ્થળ પર પડી અને કેવો ધડાકો થાય છે અને એ જે સ્થળ જે આતંકીઓના અડ્ડા હતા એ આતંકીઓના અડ્ડાને કેવી રીતે નેસ્તનાબૂદ કરવામાં આવે છે. ત્યાં લોકો પણ એકઠા થઈ ગયા છે. ભારતીય સેના પત્રકાર પરિષદ કરશે. સવારે 10 વાગે પત્રકાર પરિષદ કરશે. તો પીઓકેમાં 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર અને પાકિસ્તાન જ્યાં આ 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓ આવ્યા હતા ત્યાં આ હવાઈ હુમલા કરવામાં આવ્યા અને રાત્રે બહાવલપુર, મુરીદ કે બાગ, કોટલી અને મુઝફ્ફરાબાદમાં ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ આ હુમલા કરવામાં આવ્યા. બહાવલપુર અને કોટલી, મુઝફ્ફરાબાદ અને જ્યાં આ હુમલા કરવામાં આવ્યા છે અને મિસાઇલથી હુમલો કરવામાં આવ્યો, સ્કેલ્પ મિસાઇલથી અને આતંકીઓના ઠેકાણાઓને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો ભારતીય સેના પત્રકાર પરિષદ કરશે અને સવારે 10 વાગે પત્રકાર પરિષદ કરીને બ્રીફિંગ આપવામાં આવશે. આ એ સ્થળો, આ એ જગ્યા જેને ધ્વસ્ત કરવામાં આવી કે જ્યાં आतंकवादियों प्लानिंग કર્યું હતું આ પહેલગામ आतंकवादी હુમલાનું. साथ ही पहलगाम की वो घटना भी याद आ रही होगी जब उसकी ओर से कायराना करतूत को अंजाम दिया गया था. लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो जो अभी भी जानकारी मिल रही है तो यही मिल रही है कि पुंछ में, इसके अलावा उरी सेक्टर में, इसके अलावा कुपवाड़ा में तमाम जगहों पर जो एलओसी के एरियाज है वहाँ पे हैवी शेलिंग हो रही है. रुक रुक के शेलिंग हो रही, बीच में 10 मिनट की रुकती भी है, बीच में शेलिंग शुरू हो जाती है. तो जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वो ज्यादा टेंस भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी भी रात से लेकर रात 2 बजे के बाद जो फायरिंग शुरू हुई है वो अभी भी हो रही है. हालांकि सुबह होने के बाद जो तस्वीर होगी वो साफ हो पाएगी कि आपसे जब बात कर रहे हैं खबर ये भी चला रहे हैं कि बहावलपुर में मसूद अजहर का जो ठिकाना है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है. तो ये भी खबर इस वक्त हमारे स्क्रीन पर चल रही है कि कैसे जो आतंकी सरगना रहे उनके ठिकानों को भी कैसे नेस्तानाबूद किया है स्ट्राइक में. ये बड़ी खबर है. मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ पीओके में स्ट्राइक नहीं है, ये पंजाब में भी स्ट्राइक है, ये पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक है. और इसीलिए अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि कैसे मसूद अजहर का जो ठिकाना है उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है. ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है. सुमित के पास चलते हैं. सुमित, टेरर हाइडआउट्स और जो बड़े बड़े आतंकी हैं उनके जो ठिकाने हैं उन पर हमला डायरेक्ट भारत ने किया है. देखिए, पहले इससे पहले आपने देखा कि कल बड़ा खुलासा हुआ था, तमाम हाइडआउट्स को पूरी तरीके से खत्म किया गया था और उसके बाद आज ये बड़ा एक्शन, क्योंकि लगातार जो है वो भारतीय जो जांच एजेंसियां उनके पास बड़े इनपुट थे कि आखिर कितने कैंप जो हैं वो इन एरियाज में यहां पर चल रहे हैं और उसी के साथ इन 9 जगहों को भारतीय वायुसेना जो है वो टारगेट करती है. और सुचरिता, आप देखिए पिछले जो है जब से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद हम लगातार मूवमेंट देख रहे थे, मीटिंग्स लगातार देख रहे थे, अरब सागर के अंदर नेवी का मूवमेंट देख रहे थे. इसके अलावा भारतीय वायुसेना जो है उसका मूवमेंट ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए आखिर कैसे जो टेस्ट है वो किया गया था. अरब सागर के अंदर नेवी ने वॉरशिप से जो है उसका टेस्ट किया था. इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से टेस्ट हुआ था, जो हमारी वॉर एक्सरसाइज है वो की गई थी. उसके बाद एक बड़ा पलटवार यहां पर किया गया और बड़ी
મસૂદ અઝહરના આતંકી કેમ્પને ભારતીય સેનાએ ઉડાવી દીધું છે. આ એ કેમ્પ કે જ્યાં આતંકીઓને એ પાડતો હતો, ત્યાં ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી અને ભારત વિરુદ્ધ એ ઉકસાવતો હતો, આતંકીઓને તૈયાર કરતો હતો અને એ સ્થળો પર ભારતીય મિસાઇલ એ ટાર્ગેટ કરવામાં આવી અને ત્યાં એ સ્થળને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. મસૂદ અઝહરના આતંકી કેમ્પને પણ ભારતીય સેનાએ ઉડાવી દીધું છે. હુમલામાં જૈશ અને મદ્રેસાઓ પણ તબાહ થઈ ગયા છે, જ્યાં આ આતંકીઓ એ તૈયારી કરતા હતા અને આ પહેલગામ હુમલાનું ત્યાં ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું. ખાસ તો એ આ જગ્યા સૌથી પહેલા તો જ્યારે આ પહેલગામ હુમલો અને ત્યારબાદ આ 14 દિવસમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ આ સ્થળ પર એ નજીક પહોંચી ગઈ હતી અને આ સ્થળ એ લોક કરવામાં આવ્યા કે આ નવું સ્થળ છે કે જ્યાંથી આ આતંકીઓને તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો અને જેનું પ્લાનિંગ એ આ સ્થળો પરથી કરવામાં આવ્યું હતું અને એ સ્થળોને હવે નેસ્તનાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલા તો સુરક્ષા એજન્સીઓએ એ પાક્કું કર્યું કે આ 9 જેટલા આતંકી સ્થળો છે કે જ્યાંથી આ આતંકી હુમલાનું એક્ઝિક્યુશન એ કરવામાં આવ્યું હતું, પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, ષડયંત્ર કરવામાં આવ્યું હતું અને એ સ્થળોને નેસ્તનાબૂદ કરવામાં આવ્યા છે. તો મહત્વપૂર્ણ અપડેટ, 6 જગ્યાએ 24 સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે પાકિસ્તાની સેના તરફથી. આ એક નિવેદન કે રાજસ્થાનથી એક તરફ પીઓકે પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, સૂત્રો પાસેથી આ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે અને રાજસ્થાનથી વાયુસેનાના 9 વિમાનોએ ઉડાન ભરી અને એ સ્થળ પર પીઓકે અને પાકિસ્તાન જ્યાં એક સ્થળ અને ત્યાં 9 ઠેકાણાઓ આતંકવાદીઓના જેને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા. તો પાકિસ્તાની સેના એ સ્વીકાર કરી રહી છે ભારતે કરેલી એર સ્ટ્રાઇક પર પાકિસ્તાન સેનાનું કબૂલનામું, 6 જગ્યાએ 24 સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે. તો 6 જેટલી જગ્યા પાકિસ્તાની સેના કહી રહી છે કે ભાઈ 6 જેટલી જગ્યા છે કે જ્યાં ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરી છે. તો મસૂદ અઝહરના આતંકી ઠેકાણાઓ વેરવિખેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. ભારત તરફથી અત્યારે તો એ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 9 જેટલા આતંકવાદી ઠેકાણા અને આ 9 ઠેકાણાઓને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાન એ કહી રહ્યું છે કે હજુ 6 જેટલી જગ્યા ઉપર એર સ્ટ્રાઇક થઈ છે. ચર્ચા કરવા માટે ડિફેન્સ એક્સપર્ટ મનન ભટ્ટ આપણી સાથે લાઈવ અત્યારે જોડાયા છે. મનનભાઈ, સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે આપનું વીટીવી ન્યૂઝમાં. મનનભાઈ, સૌથી પહેલા તો ભારતીય સેનાનો પાકિસ્તાનને જી મનનભાઈ, સૌથી પહેલા તો ભારતીય સેનાનો પાકિસ્તાનને આ જડબા તોડ જવાબ અને આતંકી ઠેકાણાઓને વેરવિખેર કરી નાખ્યા છે. સૌથી પહેલા તો આખા ઓપરેશન વિશે ડિટેલમાં સમજવું છે. મને જ્યાં સુધી સમજાય છે ત્યાં સુધી ભારતે સ્ટેન્ડ અલોન એટલે કે યા તો હવા એટલે આપણા હવાઈ જહાજો વડે, યુદ્ધ જહાજો વડે, યુદ્ધ વિમાનો વડે સ્ટ્રાઇક કરી હશે, યા તો પછી ભારતની સીમામાં રહીને મિસાઇલો વડે સ્ટ્રાઇક કરી હશે. આ બે શક્યતાઓ હું સમજી રહ્યો છું. અને વચ્ચે એ ખબર પણ આવી છે કે ભારતે પાકિસ્તાનના એક J-17 વિમાનને પણ તોડી પાડ્યું છે. એટલે પાકિસ્તાન જે રીતે હાઈ એલર્ટ પર હતું
અને હાઈ એલર્ટ પર રહેલા એની એર ડિફેન્સ જેણે એક્ટિવેટ કરી રાખી હતી, નૌસેના એની એક્સરસાઇઝ કરી રહી હતી, એની વાયુસેના એક્સરસાઇઝ કરી રહી હતી, એની સેના સતત સીઝ ફાયર વાયોલેશન્સ અને ફોરવર્ડ ડિપ્લોય થઈ હતી. એવે સમયે ભારત અચાનક આવ્યું અને હુમલો કરીને જતું રહ્યું અને પાકિસ્તાનને ખબર પણ નથી પડી. પાકિસ્તાનના 9 આતંકના મુખ્યાલયોને જ્યારે ભારતે નષ્ટ કર્યા છે ત્યારે બહુ મોટો સંદેશ પાકિસ્તાનને ગયો છે. અત્યારે ડિસ્ટ્રક્શન જે થયું છે, જે રીતે પાકિસ્તાનમાં ભારતે જે તબાહી મચાવી છે આતંકીઓ પર. જી, અને આ એક સંયુક્ત ઓપરેશન હતું અમનજી, એવું પણ અત્યારે કહેવાય રહ્યું છે. તો ફરી એક વખત સંપર્ક કરીશું તેમની સાથે, પરંતુ અત્યારે જે પ્રમાણે એક બાદ એક અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે, 6 જગ્યાએ અને 24 સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે તેવું પાકિસ્તાની સેનાનું પણ કબૂલનામું છે અને ભારતે કુલ 9 જગ્યાએ સ્ટ્રાઇક કરી છે અને પાકિસ્તાનની સામે ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર જડબાતોડ જવાબ પાકિસ્તાનને અત્યારે આપવામાં આવ્યો છે અને અડધી રાત્રેના જે આ હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં પાકિસ્તાન છે તે પણ જાણે ધણધણી ઉઠ્યું છે અને વાયુસેનાના વિમાનો દ્વારા કુલ 9 મિસાઇલો છોડવામાં આવી છે અને ભારતે એ પણ કહ્યું છે કે જે આતંકીઓ છે કે જે નિર્દોષ લોકોના જીવ લે છે તેમને સજા પણ મળવી જોઈએ. પહેલગામનો એ આતંકવાદી હુમલો અને ત્યારબાદથી તમામ લોકો એ રાહ જોઈને બેઠા હતા કે ભારતે જે સિંધુ જળ કરાર રદ કર્યો અને ત્યારબાદ અલગ અલગ જે પગલાઓ છે તે પણ ઉઠાવ્યા હતા, પરંતુ વધુ એક જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવે અને એ જ જડબાતોડ જવાબ હવે પાકિસ્તાનને ભારતે આપ્યો છે. ભારતે આતંકી ઠેકાણાઓને નષ્ટ કર્યા છે. ફરી એક વખત મનનભાઈ આપણી સાથે જોડાયા છે. મનનભાઈ, આ સંયુક્ત ઓપરેશન છે તે પણ અત્યારે કહેવાય રહ્યું છે, એટલે આપના મતે જે નેવી છે તેનો આમાં શું રોલ છે? જી, તમારો વાત થોડો કપાયો છે, પણ સંયુક્ત ઓપરેશન વિશે વાત કરું તો ભારતે જ્યારે CDS એટલે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ ની પોસ્ટ બનાવી અને જનરલ બિપિન રાવત આપણા પહેલા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બને ત્યારથી ઇન્ટર સર્વિસીસ કોર્ડિનેશન બહુ મહત્વનું રહ્યું છે. ત્રણેય સેનાઓ સાથે મળીને કામ કરે છે. બહુ સમજવા જેવું છે કે એક તરફ ભારતીય સેના એમ લખે છે કે ઓપરેશન સિંદૂર અને જસ્ટિસ હેઝ બીન સર્વ, ત્યારે બીજા એક સમાચાર એ આવે છે બેકડ્રોપમાં કે ભારતે પાકિસ્તાનના એક J-17 વિમાનને ચીનમાં બનેલા J-17 વિમાનને તોડી પાડ્યું છે. એટલે આ ત્રણેય સર્વિસીસના કોર્ડિનેશન વિના આ પ્રકારનું સામંજસ્ય અને આ પ્રકારનો હુમલો શક્ય ન બને. એટલે જ્યારે ટ્રાઈ સર્વિસ કોર્ડિનેશન જી બિલકુલ, તો અત્યારે જે પ્રમાણે ભારતે જે હુમલો કર્યો છે અને અત્યારે જે આતંકી ઠેકાણાઓ છે તેને નષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને અડધી રાત્રે આ જે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે તેમાં પાકિસ્તાન પણ ધણધણ્યું છે અને દેશ જેની રાહ જોતો હતો તે હુમલો અત્યારે કરવામાં આવ્યો છે. 9 જગ્યાએ વાયુસેના દ્વારા મિસાઇલો પણ છોડવામાં આવી છે અને આતંકીઓને સજા મળવી જોઈએ તેવું ભારતનું કહેવું છે અને એક બાદ એક અનેક જે ઠેકાણાઓ છે તે ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. 9 જેટલા અડ્ડાઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે અને પહેલગામ હુમલાના 15 દિવસ બાદ ભારતે પાકિસ્તાન અને ભારત અધિકૃત કાશ્મીર એટલે કે POKમાં 9 જેટલા આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરી દીધા છે અને બહાવલપુર, મુરીદ કે બાગ, કોટલી અને મુઝફ્ફરબાદમાં ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ હુમલા કરવામાં આવ્યા અને આ એ જ સ્થળો છે કે જ્યાંથી ભારત પર આતંકવાદી હુમલાઓનું આયોજન અને અમલવારી કરવામાં આવતી હતી. આ એ જ સ્થળો છે કે જ્યાં ભારત પર કેવી રીતે હુમલો કરવો તેનું પ્લાનિંગ થતું હતું. એ સમય ઘડાતો હતો કે ભારત પર કેવી રીતે આતંકી હુમલો કરવો અને આજે ભારતે એ જ તમામ ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરી દીધા છે અને પાકિસ્તાનના સ્થાનિક અહેવાલો અનુસાર બહાવલપુરમાં જે હવાઈ હુમલો થયો છે તેમાં 30 જેટલા લોકો માર્યા ગયા છે અને હજુ પણ એમાં આંકડો વધશે. અત્યારે અરાજકતાનું વાતાવરણ પાકિસ્તાનમાં છે, કારણ કે એક તરફ અલગ અલગ નિવેદનો બોખલાયેલું પાકિસ્તાન પણ આપી રહ્યું છે અને બીજી તરફ આ ભારતે જે એર સ્ટ્રાઇક કરી છે તેના દ્રશ્યો પણ એક બાદ એક સામે આવી રહ્યા છે. આપણી સાથે ફરી એક વખત મનનભાઈ જોડાયેલા છે. મનનભાઈ, સૌથી પહેલા તો ભારતનો આ જવાબી હુમલો અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ એ થોડો સમય અને ત્યારબાદ આ એર સ્ટ્રાઇક એ વિશ્વને પણ શું સંદેશ? મનનભાઈ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે આપને?
તો ફરી એક વખત સંપર્ક કરીશું, પરંતુ આજે બપોરે 11 વાગે સીસીએસની બેઠક પણ મળવાની છે અને અત્યારે જે એક દ્રશ્ય આપણે ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો તે હવાઈ હુમલાના છે. એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે. મસૂદ અઝહરના જે આતંકી ઠેકાણાઓ છે તેને વેર વિખેર કરી નાખવામાં આવ્યા છે અને આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર કે જેમાં પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે અને જે મુખ્ય આતંકી કેમ્પ છે તેને ભારતે તબાહ કરી દીધો છે. પાકિસ્તાનના બહાલપુરમાં 50 આતંકીઓનો ખાત્મો, જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકીઓનો ભારતે ખાત્મો બોલાવ્યો છે. ભારતે અમેરિકા, રશિયાને ઓપરેશન સિંદૂરની જાણકારી આપી છે. બ્રિટન, યુએઈ, સાઉદી અરબને પણ આ હુમલા અંગે, આ એર સ્ટ્રાઇક અંગે જાણકારી આપી છે અને સોશિયલ મીડિયામાં અત્યારે ઓપરેશન સિંદૂર અને જય હિન્દ અત્યારે ટ્રેન્ડિંગમાં છે, કારણ કે આ એ જ આતંકીઓ છે કે જેમણે પહેલગામમાં કેટલાય નિર્દોષ લોકો, અત્યાર સુધી કેટલાય નિર્દોષ લોકોનો જીવ લીધો છે અને આજે એ જ ઠેકાણાઓને ભારતે ધ્વસ્ત કર્યા છે. અને એક બાદ એક જે અપડેટ સામે આવી રહી છે તેમાં એક તરફ પાકિસ્તાની સેના દ્વારા પણ આ જે હુમલા છે તે અંગે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે અને જે પ્રમાણે 2019ના પુલવામા હુમલા પછી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 22 એપ્રિલના રોજ જે આતંકવાદીઓએ પહેલગામમાં જે ટુરિસ્ટો છે, જે નિર્દોષ લોકો છે તેમને શિકાર બનાવ્યા હતા, જેમાં 26 જેટલા લોકો માર્યા ગયા હતા અને ત્યારબાદથી જ લોકોની એક જ રાહ હતી કે વહેલામાં વહેલી તકે પાકિસ્તાનને એમની જ ભાષામાં સબક શીખવાડવામાં આવે અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવે. અને અત્યારે ભારતે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ. એ જડબાતોડ જવાબ અને અત્યારે એ દ્રશ્યો પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ પાકિસ્તાન છે તે ધડધડી ઉઠ્યું હતું અને એક તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ પણ ઓપરેશન સિંદૂર પર ઝીણવટ ભરી નજર રાખીને બેઠા હતા. ત્રણેય પાંખનું આ સંયુક્ત ઓપરેશન છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી બેઠકોનું ધમધમાટ પણ ચાલી રહ્યો હતો. ખુદ પીએમ મોદીએ ત્રણેય સેનાને એ જવાબદારી સોંપી હતી. સેના જે પણ પગલું લેશે તેમાં પૂરેપૂરો સહકાર આપવાની પણ વાત કરી હતી અને જે બેઠકો મળી તેની અંદર હવે આ એક સૌથી મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ભારતના 9 ટાર્ગેટ હતા, એ તમામે તમામ ટાર્ગેટ સફળ રહ્યા છે. ભારતના 9 ટાર્ગેટ હતા, એ તમામે તમામ ટાર્ગેટ ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આતંકીઓના એ તમામ ઠેકાણાઓ છે કે જેમને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ એ જગ્યાઓ છે, આ એ ઠેકાણાઓ છે કે જ્યાં ભારત વિરુદ્ધ પ્લાનિંગ થતું હતું, કઈ રીતે ભારત પર હુમલો કરવો અને ભારતના નિર્દોષ લોકોને મારવા તેનું પ્લાનિંગ આ ઠેકાણાઓ પર થતું હતું અને ભારતે આજે ઠેકાણાઓને જ ધ્વસ્ત કરી દીધા છે. 9 જેટલા ઠેકાણાઓને ભારતે ધ્વસ્ત કર્યા છે. ભારતે પહેલા પણ કહ્યું હતું કે જે પહેલગામ હુમલાના જે નિર્દોષ લોકો છે જેમણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે તેનો જવાબ હવે મળશે અને આજે પાકિસ્તાનને તેનો જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. અને આ જે હુમલો થયો છે તેમાં ત્રણેય દળો એટલે કે ભારતીય સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેના દ્વારા એટેક વેપન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને આમાં કેમિકેઝ ડ્રોન અથવા આત્મઘાતી ડ્રોનનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે કે ભારતે પોતાની તાકાત બતાવી છે, સમગ્ર દુનિયાને પણ પોતાની તાકાત બતાવી છે. આધુનિક શસ્ત્રો ભારત પાસે છે અને એ તમામ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરીને અને પ્રથમ વખત એ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને ભારતે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. અને આ હુમલો છે કે જે ભારતીય ધરતી પરથી જ કરવામાં આવ્યા અને ભારતીય સેનાએ જૈશ એ મોહમ્મદ અને લશ્કરના ટોચના નેતૃત્વને નિશાન બનાવવા માટે સ્ટ્રાઇકનું સ્થાન પસંદ કર્યું અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાન અને પીઓકેમાં જૈશ એ મોહમ્મદ અને લશ્કરે તૈયબાના જે મુખ્યાલય છે તેની ઉપર ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરી અને જૈશ એ મોહમ્મદના બહાવલપુરમાં જે અલગ અલગ સ્થળોએ આ ઠેકાણાઓ છુપાયેલા હતા અને ત્યાં લશ્કરનું મુખ્ય મથક મુરીદકે વિસ્તારમાં હતું એ પણ ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું છે. અને અત્યારે આ હવાઈ હુમલાની પુષ્ટિ પણ ખુદ પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે અને ભારતે પણ અલગ અલગ દેશોને આ અંગે જાણ કરી હતી. कि पाकिस्तान आर्मी जो कह रही है कि 6 टारगेट्स के ऊपर अटैक हुआ वो शायद पीओके की बात कर रही है. 3 टारगेट जो है पाकिस्तान की सॉइल पे हुए हैं, चकमरू, आपका भावलपुर और मुरीद के.
ये 3 जो टारगेट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये पीओके के अंदर नहीं है। तो शायद वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ अटैक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं अब आपके सवाल पे आता हूं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनकी आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने शाहीन जो अपनी मिसाइल है उसका फायर किया था, टेस्ट किया था कराची के पास से, और मैं आपको बताऊं वो 90 किलोमीटर जाकर के और गिर गई थी, फुस होके गिर गई थी। तो इनकी मिसाइल्स का जो है इतना ज्यादा हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये अपने मिसाइल पे भरोसा करते, क्योंकि इनके पास जो भी सामान आता है वो चीन से आता है और चीन के माल को ये पेंट करके भारे रंग का और उसका अलग अलग नाम दे देते हैं, अब्दाली दे देते हैं, गोरी दे देते हैं, शाहीन दे देते हैं, हफ्त 1, हफ्त 2, हफ्त 3। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मैं आपको बताना चाहूंगा अभी आज की तारीख में बहुत मजबूत हो गया है। ये सिर्फ S-400 से नहीं हुआ, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शॉर्ट रेंज में, मीडियम रेंज में और लॉन्ग रेंज में और यहाँ तक कि स्पेस तक में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है भारत। और हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हुए आज भारत ने अपने पूरे गैजेट्स, पूरे अपने सिस्टम्स, पूरे आईबी और पूरे एलओसी के ऊपर लगाए हुए हैं। यही कारण है कि जब पाकिस्तान ने आज सवेरे एक मिसाइल चलाने की कोशिश की तो उसको वहीं का वहीं ध्वस्त कर दिया गया। बिल्कुल, आप जैसा बता रहे हैं कि वो वहीं का वहीं ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इस वक्त पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। अब जो लोग सुबह सुबह इस खबर को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया स्ट्राइक्स बैक, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर यह हमला किया है। और ये स्ट्राइक्स जो की गई हैं, ये इंटीग्रेटेड स्ट्राइक्स हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की। और इन स्ट्राइक्स के तहत जो खबरें आ रही हैं, 50 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक की है। अब ये सोचिए, पाकिस्तान के अंदर ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, ये पाकिस्तान में न सिर्फ पीओके में बल्कि पंजाब प्रांत में भी कई इलाकों में ये स्ट्राइक्स की गई हैं। और जैश के हेडक्वार्टर, लश्कर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए ये स्ट्राइक्स की गई। जी कर्नल दिनेश, एक सवाल मेरा आपसे, ये पूरा देश जान रहा था कि हमला तो होगा, हमला होगा, कब होगा इस बारे में जानकारी नहीं थी, एग्जैक्ट दिन कौन सा होगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी बेशक जानते थे, भारतीय सेना, गृह मंत्रालय, खुद गृह मंत्री जानते थे। और देखिए कि कल होनी है देश में मॉक ड्रिल 244 जिलों में, और उससे पहले रात को अटैक हुआ। क्या ये भी उस प्लान का हिस्सा था कि कल हम मॉक ड्रिल कर रहे होंगे, वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम